Okay, now we see the problems on the second type of integrals which are in theta terms around the unit circle. First one, show that integral 0 to 2 pi d theta by a plus b sin theta is equal to 2 pi by root of a square minus b square for a greater than 0 and b greater than 0 using residue theorem. Okay ma, using residue theorem. Now I see the solution. Here let the unit circle C mod z is equal to 1. Then z is equal to e power iz. Its derivative dz is equal to I e power I theta d theta. From this we write d theta is equal to dz by I e power I theta, which means d theta by dz by iz. Already నేను చెప్పున్నాను, z place లో we substitute e power I theta and d theta is equal to dz by iz. From this z is equal to e power I theta, we get cos theta is equal to 1 by 2 z plus iz, sin theta is 1 by 2 z minus iz. So you remember ma, for unit circle these steps are must. Z is equal to e power I theta, then d theta is equal to dz by iz and cos theta sin theta. Now you see the given integral. What is the given integral ma? The given integral is integral 0 to 2 pi d theta by a plus b theta. In place of d theta you put dz by iz, that means dz by iz. Okay, then a plus b sin theta, or dz by iz, after that bracket a plus b is there. What is sin theta? 1 by 2i, ante b into sin theta means b into 1 by 2i, which means b by 2i, z into z minus 1 by z. Okay, then the next step, integral dz, iz as it is, a as it is, here b by 2i as it is. Let this bracket terms, z is LCM z, so z square minus 1, kabatti b into z square minus 1 by already b into 2i, b by 2i undi, malli by z undi, kabatti 2iz here. Again let the LCM for these two terms, we get integral dz by iz same. Here let LCM 2iz, then a into 2iz, 2aiz plus this one bz square minus b, as it is bz square minus b it means. Now here I z is there, iz cancel, 2 is there in denominator, so this is denominator in denominator, so dz into 2 by this one వస్తుంది, కాబట్టి 2 by ఇది 2 పైకి వెళ్తుందమ్మా, 2 by this one into dz. 2 by this one means that is f of z, integral f of z. Now f of z is 2 by bz square plus 2aiz minus b. Okay, integral f of z dz is integral 2 by bz square plus 2aiz minus b dz. Now let this one denominator bz square plus 2aiz minus b, write it as b into, so our aim is to find the roots of this one ma. bz square plus 2azi minus b is quadratic expression is equal to 0 put, it is the quadratic equation, it has two roots. Let that roots are alpha and beta. Now this expression can be written as b into z minus alpha into z minus beta, అంటే z square coefficient b కాబట్టి b కామన్ తీసి ఇక్కడ నుంచి this is written as z minus alpha into z minus beta, where alpha beta are roots of this bz square plus 2aiz minus b is equal to 0 equation. Now these two are roots, then alpha plus beta, sum of the roots is equal to, అంటే alpha plus beta means sum of the roots, coefficient of z by coefficient of z square, అంటే మైనస్ బి బై ఏ అని చెప్పుకొని ఉంటాం. ఇలాంటి ఈక్వేషన్లో ఈ ఈక్వేషన్లో సమ్ ఆఫ్ ది రూట్స్ వచ్చేసి మైనస్ బి బై ఏ అంటాం. కంపేర్ చేసుకుంటూ చూడండి, అంటే సమ్ ఆఫ్ ది రూట్స్ ఆర్ మైనస్ బి బై ఏ మీన్స్ మైనస్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్. సో హియర్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ మైనస్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ జెడ్, అంటే మైనస్ 2ia బై జెడ్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ బి. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దిస్ రూట్స్ ఈజ్ సి బై ఏ అని చదువుంటారు. నౌ ద ప్రోడక్ట్స్ ఆల్ఫా ఇంటూ బి ఆర్ minus b by b, which is minus 1. Okay ma, now you see ma, what is alpha and what is beta? Alpha and beta are roots of this equation. What is this equation? bz square
ప్లస్ 2iz మైనస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటే దానికి రూట్స్ కావాలంటే యూజ్ దిస్ ఫార్ములా. ఆల్రెడీ యూ నో ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఈజ్ ఈక్వేషన్. దెన్ ఫర్ రూట్స్ వి రైట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్, ఇక్కడ మైనస్ ఉండాలమ్మా, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ బై బి. ఓకేమ్మా, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఉండాలి. సో ఈ ఈక్వేషన్కి అయితే రూట్స్ ఎక్స్, ఇది జెడ్లలో ఉంది కాబట్టి ఈ ఈక్వేషన్ రూట్ వచ్చేసి జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని రాస్తాం. వాటిని మనం రెండు రూట్స్ వస్తాయి, Z1 Z2 లేదా ఆల్ఫా బీటా అనుకుంటున్నాం. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రూట్? ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ దీంతో కంపేర్ చేసుకుంటూ చెప్పండి, మైనస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హియర్ దిస్ వన్ మైనస్ ఏఐ బై, అంటే మీరు మామూలుగా చేయండి ఫార్ములా అప్లై చేసి, మైనస్ 2aiz ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ 2ai హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ బై 2ai హోల్ స్క్వేర్ చేసి సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే యూ గెట్ దిస్ వన్. మైనస్ బి, ఇక్కడ మైనస్ ప్లస్ ఆఫ్ వాల్యూ ఒకటి ఉంటుంది, మైనస్ ఆఫ్ వాల్యూ ఒకటి ఉంటుంది, అదే ఇక్కడ రాసామమ్మా. ఇది ఎలా ఉందంటే మైనస్ బి ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ బై బి. అలాగే ఇది వచ్చేసి మైనస్ బి మైనస్ రూట్ ఆఫ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్లో. సో ఫస్ట్ వన్ ప్లస్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ రూట్గా వస్తుంది ఆల్ఫా. దిస్ ఈజ్ ఆల్ఫా అనుకోండి, అంటే టూ రూట్స్ మా, ఈ రెండు మధ్యలో తేడా ఏంటి, ఒకటి ప్లస్ సింబల్ ఉంటే ఒకటి మైనస్ సింబల్ ఉంటుంది. నౌ యూ టేక్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా తీసుకుంటే లెస్ దెన్ 1 అవుతుందమ్మా, మాడ్యులస్ ఆఫ్ బీటా తీసుకుంటే గ్రేటర్ దెన్ 1 అవుతుంది. ఆల్వేస్ మీరు ఆల్ఫాకి తీసుకునేటప్పుడు, ఈ రూట్స్ తీసుకునేటప్పుడు ఇలాగా ఫార్ములా యూస్ చేసి రూట్స్ తీసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ ఉన్నది ఆల్వేస్ యూ సెలెక్ట్ యాజ్ ఆల్ఫా, మైనస్ సింబల్ ఉండేసి ఆల్వేస్ సెలెక్ట్ యాజ్ బీటా. బట్ బీటా రెండు మైనస్లు ఉన్నవి డస్ నాట్ లైస్ ఇన్సైడ్ అనమాట, గ్రేటర్ దెన్ 1 వస్తుంది. ఎప్పుడు ఫిక్స్డ్ అమ్మా. ఆల్ఫా వచ్చేసి ప్లస్ తర్వాత రూట్ ఉండేది తీసుకోండి, ఆల్ఫా ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ 1 లైస్ ఇన్సైడ్ ద యూనిట్ సర్కిల్, 1 కంటే తక్కువ ఉంది కాబట్టి. బీటా వచ్చేసి రెండు మైనస్లు ఉన్నది, ఎప్పుడు ఇది ఉండదు. సో ఆల్ఫా దగ్గర మాత్రమే మనం రెసిడ్యూ కనుక్కుంటే సరిపోతుంది. కాబట్టి ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ అమ్మా. ఈ ప్లస్ ఉన్నది మధ్యలో ప్లస్ పెట్టింది ఫస్ట్ రూట్, అది ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ 1. సో ఆల్ఫా లైస్ ఇన్సైడ్ సి, ఎందుకంటే లెస్ దెన్ 1 ఇక్కడ తీసుకుంది యూనిట్ సర్కిల్, రేడియస్ 1 కంటే తక్కువ ఉన్నది మాత్రమే లైస్ ఇన్సైడ్ దిస్ సి. సి మీన్స్ యూనిట్ సర్కిల్. కాబట్టి బై రెసిడ్యూ థీరం ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ సి ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ dz ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2πi ఇంటూ రెసిడ్యూ ఎట్ జెడ్. కాబట్టి రెసిడ్యూ థీరం అప్లై చేయాలి అంటే మనం ఆల్ఫా దగ్గర రెసిడ్యూ కనుక్కొని ఇంటూ 2πi చేస్తే వీ గెట్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ. నా by residue theorem again I repeat for this page also. Okay, now we find the residue of z at alpha. Now residue of z at alpha point is equal to limit z tends to alpha z minus alpha into f of z. Limit z tends to alpha z minus alpha into f of z means 2 by b into z square plus 2az minus b. ఇది f of z సబ్స్టిట్యూట్ చేసామమ్మా. నెక్స్ట్ అక్కడికి వచ్చేసరికి 2 బై దీని ప్లేస్లో మనం ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకొని ఉన్నాం, b ఇంటూ జెడ్ మైనస్ ఆల్ఫా జెడ్ మైనస్ బీటా. ఆల్ఫా క్యాన్సిల్ అయిపోతుందమ్మా. నవ్ వీ గెట్ లిమిట్ జెడ్ టెన్స్ టు ఆల్ఫా 2 బై b ఇంటూ జెడ్ మైనస్ బీటా. ఇప్పుడు ఈ బీటా జెడ్ ప్లేస్లో ఆల్ఫా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే లిమిట్ తీసేయచ్చు. దెన్ వీ గెట్ 2 బై b ఇంటూ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా. ఆల్రెడీ వీ నో వాట్ ఈస్, సో 2 బై b ఆల్ఫా ప్లేస్లో వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను, బీటా ప్లస్లో వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము. యూ గెట్ దిస్ ఈజ్ 1 బై, ఆఫ్టర్ సింప్లిఫికేషన్ యూ గెట్, అంటే ఇక్కడ ఒక 2 వస్తుందమ్మా, దీనిలో 2 క్యాన్సిల్ బై ఫైనల్లీ 1 బై i ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ అయింది. వాట్ ఈస్ దిస్? రెసిడ్యూ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ ఎట్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా. నౌ దిస్ ఇంటిగ్రల్ ఈక్వల్ టు బై రెసిడ్యూ థీరం 2πi ఇంటూ ఈ రెసిడ్యూ ఎట్ ఆల్ఫా వచ్చిన వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. నౌ 1 implies, that means by residue theorem integral f of z dz, that means this one is equal to 2πi into residue is this, substitute here, this is the value of this integral. ఇక్కడ i cancel అవుతుంది, ఓకేనా, అప్పుడు 2π by this value మిగులుతుంది. సో this integral value equal to the given integral. So this integral means the given integral is equal to this final value 2π by a square minus b square. Now you remember ma, first change theta terms into z terms, after that find the residue, after that use the residue theorem. Okay, then we get the answer for the given integral.